Namaskaram. So in this video we'll be discussing CET questions on the class 11 chapter thermal properties of matter. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ thermal properties of matter. As much as possible I will try to finish it in one video at a stretch. Nearly 28 questions in ಬರ್ತವೆ. If possible at a stretch ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. We'll see. Just now ನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. It's already late in the night, so as much as possible at a stretch ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ 28 questions if not possible, because when it comes to PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ನಡು ಥಿಯರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಟೈಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಪ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ questions on thermal properties of matter. Quite a simple chapter. Ille typically numerical based questions sometimes ಬರ್ತಾ, sometimes fact based question ಕೇಳ್ತಾರೆ, theory based questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. So first question, hopefully the screen is clear and you are able to see the questions. So first question, the top of a lake is frozen at the atmospheric temperature. Okay, the top of lake is frozen as the atmospheric temperature is minus 10 degrees Celsius. The temperature at the bottom of the lake is most likely. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ ಏರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ minus 10 degrees Celsius. So the topmost layer of the lake has got frozen, ice ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿದೆ. But below that, the inside of the lake, what might be the temperature of the water which is below the topmost layer? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಲೇಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬಹುದು? Okay, so this question is based on your understanding about something called as anomalous expansion of water. The word anomalous means abnormal. That means not normal. Okay, if you know that concept, you'll be able to answer this question. The answer for this question is option A, 4 degrees Celsius. Okay, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Just a minute. So ಈಗ let me try to explain you what anomalous expansion of water means. So any object for that matter, for example one solid substance consider matter, we know that whenever we heat an object, whether it is a solid or liquid, its volume increases, it expands on heating. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. ವಾಟರು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ವಾಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ, ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius, it contracts. Instead of getting expand, it contracts. Okay, when you heat it from 0 to 4. Whereas when you cool it from 4 to 0 degrees Celsius, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ 4 to 0. ಉಳ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ನೊಳಗೆ, ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ 5 degrees Celsius, 10 degrees Celsius, 100 degrees Celsius, water behaves like any other substance. But only in this range, ಯಾವ ರೇಂಜ್ 0 to 4 ಉಲ್ಟಾ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ವಾಟರ್.
0 to 4 ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. 4 to 0 ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮೇ ಬಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ನೊಳಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ is generally greater than the volume of the solid state of the same substance. Like volume of liquid iron will be greater than volume of solid iron. ಹೌದಲ್ರಿ? ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವಾಟರ್, ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು? ಐಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್, but it is not. The fact is, in case of water, volume of ice is greater than volume of water. Andre the solid substance, the solid form has greater volume as compared to its own liquid. This is only in case of water because of the structure of the molecules that get arranged when ice is formed. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಲುವಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ಐಸ್. ಐಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನೊಳಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾನ್ ಐಸ್. ಈಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು 0ದಿಂದ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ರಿ. ಈಗ ಐಸ್ ಇದ್ದಾಗನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೀಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಆತಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಟರ್ ಆತೀಗ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ನೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವೆನ್ ವಿ ಕೂಲ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆತೀಗ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆತೀಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಲೇಕ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐತಿ atmospheric temperature. So 5ಗಿಂತ we'll start from 8 degree Celsius. 8 degree Celsius is the atmospheric temperature. So entire lake other atmosphere ಗೆ expose ಆಗಿ the lake will also be at 8 degree Celsius. ಸೊ ಈಗ ಹಿಂಗಾತ ಏನಂದ್ರೆ atmospheric temperature which was 7 degree Celsius ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತ ಕೊರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೇಕಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಏರ್, ಅಲ್ಲೇ 7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆತ. ಅವಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಟ್ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ water behaves abnormally only
in 0 to 4 degree Celsius range. We have not yet entered into that range. So still we are around 8 to 7 degree Celsius. So 8 ದಿಂದ 7 degree Celsius ಆದಾಗ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ the density of the topmost layer increases, because density is equals to mass divided by volume. Topmost layer 8 ಇದ್ದಿದ್ದು 7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಸಿಂಕ್ಸ್, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲೇಯರ್. ಈಗ ಲೈಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ, 7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ದು ಏನು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ now sinks to the bottom of the lake and comes here 7 degree Celsius, because its volume has decreased, density has increased. So atmospheric temperature into 7 ಐತಿಗ. Here we have a new layer ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿತ್ತದ which has risen up because topmost layer ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. So we have a new layer here which is now at 8 degree Celsius. Okay, and the entire remaining lake is also 8 degree Celsius except the bottom layer. Next, as the temperature of the atmosphere is still 7, the next top layer now will become 7 degree Celsius. It will lose some heat to the atmosphere, and the new ಹೊಸದು ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, now that becomes 7 degree Celsius. ಸೊ ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ, that will sink to the bottom. So this entire thing now becomes 7. Remaining of the entire lake is 8 degree Celsius. Next, once again we have a new layer. ಇದು 7 degree Celsius ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ನ್ಯೂ ಲೇಯರ್ 8, ಇದೆಲ್ಲ 8 ಮತ್ತು ಇದು 7 ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ this will come to the bottom, and this continues until the entire lake has become 7 degree Celsius, which is equal to the atmospheric temperature. Next, for example, the atmospheric temperature now decreases to 6 degree Celsius. Now the entire lake is at 7 degree Celsius. Now the same procedure that I had explained will now repeat itself until the entire lake becomes 6 degree Celsius. Next, if the atmospheric temperature now reaches 4 degree Celsius from 5, it was 6, then it became 5, now the atmospheric temperature is 4 degree Celsius. So in this situation, the lake which was 5 will become 4 entirely. 4. Still we have not entered into the anomalous expansion region. 0 to 4 ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೇಕ್ 5 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಆಗೈತಿ, 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಆತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋಣಂತ, ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 4 degree Celsius, the atmospheric temperature, if it is 3 degree Celsius, now the topmost layer first becomes 3 degree Celsius. As 4 to 3, this is in the range of abnormal behavior, anomalous behavior range. The volume of the topmost layer, instead of decreasing, will now increase. Volume of the topmost layer increases. Because of that, according to the formula of density is equals to mass divided by volume, as the volume of the topmost layer now has increased, the density decreases and the topmost layer keeps floating on the surface and it does not sink downwards. Next, if the atmospheric temperature becomes 2 degree Celsius, topmost layer becomes 2 degree Celsius, its volume will still increase, density will still decrease, and it still keeps floating on the top surface.
ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ the topmost layer becomes 0 degrees Celsius and will get freezed to ice, whereas the entire lake below is still at 4 degrees Celsius. This magic is because of the anomalous or abnormal behavior of water. So we can say this is magic of nature, because as the temperature below is at 4 degrees Celsius, aquatic plants and animals can survive even near the regions like North Pole and South Pole. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮುಂದಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆತೀಗ, ಮುಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾತಲ್ಲ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಿಮ್ದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ, ಯುವರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಜನರಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, which is that standard fixed point which is used for calibrating the thermometers. Options are melting point of ice, which is 0 degrees Celsius. Sometimes it varies with the atmospheric pressure. Boiling point of water, which is 100 degrees Celsius, which also changes with the atmospheric pressure. Triple point of water, none of the above. So what's your choice? ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ವಿಚ್ ಜನರಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ pressure, and actually triple point of water is again 0 degree Celsius itself. So triple point of water ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Triple point of water is that temperature at which water can exist in all the three states: solid, liquid and gas. So ನೀವು actually observe ಮಾಡಿದ್ರೆ very carefully, under some circumstances at 0 degree Celsius water can exist even in solid form ice, or it can melt and still be at 0 degree Celsius, and sometimes form vapors at 0 degree Celsius. So water can exist in all the three states at a particular temperature 0 degree Celsius, which is called as triple point of water. Okay, next question number 3. Heat capacity of a substance is infinite. It means what? ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಈಗ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡೆ ಬಂದರೆ, while we are discussing about heat capacity, we do not worry about the mass of the object. ಎಷ್ಟರ ಇರಲಿ ಮಾಸ್, ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಮೆಷರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೌ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ 1 Kelvin, then what is the amount of heat required to increase the temperature of this substance by 1 Kelvin is called heat capacity. Heat capacity of this substance is the amount of heat required to increase the temperature of the substance by 1 Kelvin. Okay, so here we did not worry about the mass of the object. Now when it comes to specific heat capacity of the same object, we say that specific heat capacity is the amount of heat required
to increase the temperature of the substance by 1 Kelvin when the mass of the substance is 1 kg. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 10 kg ಐತಂತ ಕೊರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟೈತಿ? 10 kg. ಸೊ 10 kgಗೆ 200 ಜೋಲ್ನಷ್ಟು heat energy was required to increase its temperature by 1 Kelvin. ಎಷ್ಟು kgಗೆ? 10 kgಗೆ. So here 200 joule per Kelvin is heat capacity. ಸೊ 200 joule per Kelvin ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 kg ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರದ ನಾವೀಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 10 kgಗೆ 10 kgಗೆ 1 Kelvin ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 200 joule ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 1 kgಗೆ ಸೊ 200 joule heat energy was required to increase temperature by 1 Kelvin for 10 kg. Then what is the heat required to increase temperature by 1 Kelvin not for 10 kg but for 1 kg ಅಂದ್ರೆ ಈ 200ಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 200 ಇದು 10. ಸೊ 200 divided by 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get that 20 joule of heat energy is required to increase the temperature by 1 Kelvin and for 1 kg per kg. ಪ್ರತಿ kgಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ Kelvin, joule per Kelvin for specific heat capacity. Generally the specific heat capacity for symbol is C. That is SI unit is joule per kg per Kelvin. ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ per Kelvin per unit mass. So specific heat capacity of a substance is equals to delta Q divided by M into delta T. How much heat is required to increase temperature by 1 Kelvin per Kelvin for per unit mass. ಇದು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ is equals to amount of heat required to increase the temperature by 1 Kelvin. M ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. M ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಅದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾನ? ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೈ 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಜೋಲ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಜೋಲ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹೀಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರುತ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಗಿವ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಜೋಲ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ whether you add any amount of heat or subtract any amount of heat from that substance ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೆದರ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೇಕ್ increases 1 centimeter in 8 hours. To increase its thickness to 2 centimeter, time taken is less than 8 hours, 8 hours, between 8 to 16, more than 16. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಒಂದು ಲೇಕ್ ಐತಿ, ಆಗಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಗೆ ಆ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಲೇಕ್ನೊಳಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಐಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ನಾಗ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಟುಕ್ 8 hours. ಅವ್ರು ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ 1 more ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದಂತ 8 hours-ಗೆ 8 hour ಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ 8 hour ಹಿಡಿದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 8 hour, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 16 hours. 16 ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ, ಈಗ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಟಮ್ ಲೇಕ್ ಇದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಲಿ ಆಗಿ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಐಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಬಟ್ the layer which has already been formed, 1 centimeter layer which has already been formed, this is acting like we can say an insulator, or it is restricting the heat to flow out of the lake. So first 1 centimeter ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ 8 ತಾಸು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 hours ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 8 hours ಪ್ಲಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 hours, obviously answer will be more than 16 hours. Okay, next one. Heat given to a body which raises its temperature by 1 degree Celsius is, ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, heat given to a body which raises its temperature by 1 degree Celsius, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ heat capacity. But optionsನೊಳಗೆ heat capacity ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. Heat capacity is also referred to as thermal capacity. Okay, next question number 6 ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. A beaker is completely filled with water at 4 degrees Celsius. It will overflow if the beaker will overflow if ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಾಕತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಐತಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟಾಪ್ ತನಕ ವಾಟರ್ಲೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಇದ್ರಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಚಲ್ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಬವ್ 4 degree Celsius ಆರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಬಿಲೋ 4 degree Celsius. ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಹೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್ಡ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೀಟರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕೂಲರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದು ಚಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಬೀಕರನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಐತೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 4. ಇಫ್ ಯು ಹೀಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ not in anomalous range, abnormal range. This is normal range. In normal range, water behaves normally. Andre when it is heated, it expands. So as it expands, it overflows. Now if you cool it from 4 to 3 degrees Celsius, the water starts behaving abnormally. It behaves abnormally andre ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. But it is behaving in the reverse manner, abnormally. Cool ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಬದಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿ once again it will overflow. So answer is option C. Next one. A 42 kg block of ice
moving on rough horizontal surface stops due to friction. After some time 42 kgದು ಒಂದು just a minute. ಓಕೆ, ಒಂದು 42 kgದು ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಾರಂತ. ಇಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿ-ಎಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರಲ್ಲ ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕನ್ನು, ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಐಸ್ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಂತೆ. ಆಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ there is friction between the block and the surface, and that friction is producing heat. Because of that, the ice block is now starting to melt. Okay, so question ಏನು ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ, how much kg of ice melts? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ latent heat of ice. Latent heat of ice is 3.36 into 10 raised to plus 5. Actually minus 5 ಆಗೈತಿ. You need to make it plus 5. What this is, you need 3.36 into 10 raised to 5 joules of heat energy for every 1 kg of ice to melt. ಅಂತರ್ಥ latent heat of ice. So you can use that value to solve this. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 10 raised to -3 kg ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 42 kgದು. ಸೊ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲಿ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ಲೇ ಹೊಂಟಿತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದು ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು get converted into the other. So starting ಈ ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ? kinetic energy. So the same kinetic energy has to now get converted into heat energy. ಸೊ ಈಗ ಆ ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟು kinetic energy ಇತ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನಲಿ ಅಂತೂ ಅದರ kinetic energy is 0 because it comes to rest. So now if you can calculate initial kinetic energy of the ice block, that is equal to the amount of heat energy produced. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ kinetic energy is half mv². ಸೊ that gives us half into 42 kg ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐತಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 16. ಸೊ ಇದರದ್ದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 42 8s 4 8s 32, 2 8s 16 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 336 joule of ಇದು kinetic energy initially. The same 336 joule will have got converted into heat energy. ಹೌದ್ರಿ? ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 3.36 into 10 raised to 5 joulenಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ 1 kg ಆಫ್ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ 3.36 ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 336 into 10 raised to 3 joules of heat energy will melt 1 kg of ice. ಸೊ 336 joule ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನಾಗ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 336 divided by 336 into 10 raised to 3. So obviously answer is 10 raised to minus 3 joule, 10 raised to minus 3 kg of ice melts. Okay, so next one, find the temperature with which
ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲೇ ಫೈನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನೊಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ನೊಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲ್ವಿನ್ನೊಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನೊಳಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನೊಳಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ನೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಏನೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಿಕೊರು, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ -32 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ -32 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 180. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎರಡರೊಳಗೂ ಸೇಮ್ ಐತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಆ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎರಡು ಸ್ಕೇಲ್ನೊಳಗೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನು 180 ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದು 180x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100x -3200. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಏನು ನೋಡಿತೈತೆ ಅಂದರೆ 80x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -3200. ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ -40 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ -40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, -40 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೂ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅವು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸೇಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ನೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಇನ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ A and B of a 20 centimeter long rod AB are 100 degree Celsius and 0 degree Celsius. So temperature of a point at a distance 9 centimeter from A in degree Celsius is ಅಂತ ಕೇರ್. ಒಂದು 20 centimeter ಲಾಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಡ್ ಐತಿ ವಿತ್ ಎಂಡ್ಸ್ A and B. ಸೊ ಎಂಡ್ A is at 100 degree Celsius and B is at 0 degree Celsius. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನೊಳಗೆ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20 centimeter. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A 9 centimeter ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A 9 centimeter ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 100, ಇಲ್ಲಿ 0, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ P ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, if you have solved this correctly, the answer for the question actually must be option B, which is 55 degree Celsius. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಾಟ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಟ್ ಎಂಡ್ ಐತಿ 100 degree Celsius, ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಐತಿ 0, ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 20 centimeter. ಸೊ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಉಳಿತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 1 centimeter 5 degree Celsius ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 degree Celsius per centimeter. ಅಂದರೆ ಆ 20 centimeter ರಾಡ್ನೊಳಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಹಾಕುವಂತ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ 1 centimeterಗೆ 5 degree Celsiusನಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕುವಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ 100 degree Celsius to 0 like this. For every 1 centimeter temperature decreases by 5.
ಸೊ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗೆ ಅಂದರೆ 5 ಇಂಟು 9 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ 45 ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ. 100 minus 45, that means at this point, which is at 9 centimeter from point A, the temperature is 55 degree Celsius. Okay, so ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೋಟಲಿ 28 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಇದರೊಳಗೆ. ನಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ನಾವು ನನಗೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗವಲ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮುಗಿಸಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 18 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೂಲ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಜಿನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಸ್. ಕಾರಿನೊಳಗೆ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ನೊಳಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಳಗೆ ಅದು ಸೀನ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಕ್ಳು ಕೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇವ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀರು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೇಡಿಯೇಟರ್ನೊಳಗೆ? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೂಲ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್, ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, of its easy availability. Okay, so actually answer ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಬೀಕರ್ನೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ನಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎರಡರದ್ದು ಸೇಮ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್, ಸೇಮ್ ಹೀಟ್ ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಯಿಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ 1 Kelvin ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 1 kg. ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಹೀಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ heat capacity value, like nearer to 4200 joules of heat energy is required. This is the value of specific heat capacity of water. 4200 joules of energy is required to increase temperature of 1 kg of water by 1 Kelvin. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತೆ, ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಜಲ್ದಿ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರದ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡು ಮತ್ತು ಉಳ್ಕಿಂದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 18 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೊಳಗೂ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸೋಣಂತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಮೇ ಬಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ 2ದೊಳಗೆ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಅದರಾಗ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡೋಣ ರೀ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ.